Full attention. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Now I am requesting Aviraj Vijay Bhaskar, who is a classmate to me in my childhood days. Both we are studied in Vivekananda Vidyaniketan, established by our founder sir in Nandigama, to hoist the flag. Firstly, today we celebrate the 75th Independence Day of our country. We all are proud to be Indians, and we all are very proud on this occasion as it's the 75th Independence Day. So let me ask you, is this really an independence what we have achieved? Yes, we might say we have achieved freedom from the British. The British have left us and now we are free. But is this what we call real freedom? Are we really independent? Maybe yes, maybe no. Yes, we are independent individuals. We have all the democratic rights and duties we have been assigned. But yes, we are not completely independent. Then let us ask ourselves, what is the lesson this independence has given us? What is the thing that this independence tries to convey to us? Independence, we know, is not one man's effort. It's a culmination of many efforts of many freedom fighters and a long struggle of 200 years that we are breathing free air today. So it is not one man's effort, and we have to learn certain points from this independence. We all know that independence was achieved after long struggles, and this was against the British. We all know that it was in the year 1847 that the British took over India, and from then 200 dark years followed in India, and this is all due to one reason, that is disunity among Indians. And we all know that it's due to disunity that the first time British took over India, and from then 200 British officers dominating a population of 1.2 billion. Can you imagine the magnitude of how much disunity we had amongst us? Even today we may not have this unity. We fight over caste, creed, religion and many other differences. We fight for silly things, and that has caused serious disunity between us.
So the first lesson we learn from independence is let us all be united. Let us all sing with one throat for our motherland. Let us all be united for a cause. Even in this pandemic situation, it has taught us that we have to be united. We may belong to different castes, different creed, different, everything may be different, but we are united by a single name, that is, we are Indians. So with this, I would like to say that let us learn this lesson of unity from our independence. Let's all be united. United we stand, divided we fall. We may be diversified, but we are united. Thank you. Jai Hind. Now I am requesting Sai Jwala Prasad to deliver his speech. Sairam to one and all. So firstly I would like to ask, are we really independent? And you might think this is not a question to be asked. So okay, let's go back to some years ago and let's have a classification on how a country should be, and let's see the points that criteria and the points that country should have. A country should have a very great freedom struggle and lot of freedom fighters. And our country had over exceeded all its limits of being a country. And so according to some reports, they suggest that our country right now actually should be the most united, the most grandest and the top country of the world. But is our country right now? No, because you might suggest hundreds of reasons why our country is not in that kind of a position right now. So whom we all blame? We all blame the politicians, we all blame the other people who are in the top position. But let me quote the quote of Shiv Khera. He says that the biggest problem you have is yourself. So we have to change ourselves every day and make the small change in ourselves so that we slowly transform and make our country a better place for everyone to live. Because we have a lot of problems, and now in these situations like this, we need to stay united, stay strong, and as strong as possible. We have to be staying. So let me end by saying that let us take a resolution every day to be united and to follow the rules and regulations given, so that we make our country a better place. Thank you. Now I am requesting today's guest of honor, Adiraj Vijay Bhaskar garu, to deliver his speech. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी అన్నారు మహానుభావులు. భారతదేశంలో పుట్టి భారతదేశపు స్వేచ్ఛావాయులు పీల్చుకున్నటువంటి మనందరం కూడా చాలా అదృష్టవంతులం. ఈ దేశానికి లేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మానవ వనరులు, మానవ విలువలతో కూడినటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి అవకాశాలు భారతదేశంలో ఉంది. 75 సంవత్సరాల తర్వాత మనం స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఈ రోజున జరుపుకుంటున్నామంటే మనందరూ అదృష్టంగా మనం భావించాలి. మా గురువులు మాకు నేర్పినటువంటి విద్య ఏంటంటే, విద్యతో పాటుగా అవిద్యను కూడా మాకు మా గురుదేవులు కృష్ణమోహన్ రావు గారు నేర్పారు. విద్య అందరూ నేర్పేటువంటిదే, అవిద్యని నేర్పడమే మానవ విలువల్ని పెంపొందించేటువంటి విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి వారి సూక్తిని ఎప్పుడు కూడా నేను లేకుండా ఉంటున్నాను. ఆ సందర్భంలోనే ఈ రోజున అనుకోకుండా మచిలీపట్నానికి ఇచ్చేసిన సందర్భంలో మిత్రులు ఈరోజు వస్తున్నానని చెప్పేస్తే కలవమని చెప్పడం జరిగింది. అనుకోకుండా ఈ జన్మవన కార్యక్రమానికి ఆవిష్కరణకి నాకు అవకాశం కల్పించారు. మరి అదేవిధంగా ఈ రోజున ఏ రంగంలోనైనా మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నామని చెప్పి చూసినట్టయితే అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్నాం అనేటువంటి పరిస్థితే ఉన్నది. కానీ ప్రతి అభివృద్ధి వెనుక కూడా ఏదో ఒక అనర్థదాయకమైనటువంటి అంశం ఇమిడి ఉన్నది. అలాంటి అనర్థదాయకాన్ని తెలుసుకోవడమే అవిద్య యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మరి ఇటువంటి ఈ మహమ్మారి విలయతాండవం చేసేటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో
విద్యా వ్యవస్థ మీద తీరనటువంటి ఒక బాధాతత్వమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరి నేటి బాలలే రేపటి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సినటువంటి ఈ సమయంలో మనందరికీ అలాంటి బాలలని దగ్గరుండి నేర్పించాల్సిన విద్య మనం చెప్పుకోలేకపోతున్నాం. మరి గురువులైనటువంటి వారు ఎంతో ఓపికగా పిల్లలకి ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా కూడా చక్కటి విద్య బోధిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా మిత్రులు కరస్పాండెంట్ గారైనటువంటి చంద్రశేఖర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటూ జై భారత్, జై హింద్. Any teacher or any students who are attended here? Morning to all of my colleagues and warm wishes for the 75th Independence Day celebrations. Let us pray to do to our great leaders who fought for the freedom. And at the same time, there are many people whose names are not appeared in the headlines of the newspapers. And without them, this freedom struggle would not have been successful. We pay tribute to all. Sir, I remove my mask. When we look back, this is our 75th year, when we look back 74 years, what have we achieved? We have achieved a lot. We are the first in the production of milk, followed by US, China, Pakistan and Brazil. And we should not forget the green revolution brought by our scientist M.S. Swaminathan. And at the same time, we are the one among the 5 nations who has made the satellite, submarine satellite, INS Mahiran. And when you talk of MOM, that is the mission, the Mars orbit mission, we were successfully launched it in 2013. And we are the first nation in Asia to launch it, and we are the first to have succeeded in our first attempt. If we go on, the list is there, what we have achieved a lot. The scientists, if you say, we are a number of scientists in our country, and even in the pandemic, our country has contributed, the scientists have contributed to the vaccine. So we are proud that we have achieved a lot. Now, even recently, if you look at the Tokyo Olympics, though our contribution may be a small contribution, but it's a great achievement to win the medal. At the same time, we should not forget Aditi Ashok, the golfer, and also the Indian women hockey team. Though they have not won the medal, but they have left their mark in the competition. So we are proud to say that we have made a number of achievements. If you look at the achievements, they are the countless. And our India is a treasure house. We are the inheritors of the heritage like fine arts, dance, drama, sculptures. And today, the West is looking towards us for all this, for the traditions, the meditations, the spirituality, everything. So we are proud to be Indians. Thank you very much. So, it seems that every country has to liberate and every country has to enjoy the freedom. On this occasion, if school physically opens, we are going to celebrate in a grand manner. Last 2 years, we are celebrating with the staff members only. So, why? Because the government has announced to celebrate it for 75 weeks. Everything we are going to discuss later. Now, I am requesting Sai Srivatsa Mohan to deliver a speech about Independence Day. Sai Srivatsa Mohan, come on, give your speech. Sairam. Firstly, today we celebrate the 75th Independence Day of our country. We all are proud to be our Indians, and we all are very proud on this occasion as it's the 75th Independence Day. So let me ask you, is this really an independence what we have achieved? Yes, we might say we have achieved freedom from the British. The British have left us.
and now we are free. But is this what we call real freedom? Are we really independent? Maybe yes, maybe no. Yes, we are independent individuals. We have all the democratic rights and duties we have been assigned. But yes, we are not completely independent. Then let us ask ourselves, what is the lesson this independence has given us? What is the thing that this independence tries to convey to us? Independence, we know, is not one man's effort. It's a culmination of many efforts of many freedom fighters and a long struggle of 200 years that we are breathing free air today. So it is not one man's effort, and we have to learn certain points from this independence. We all know that independence was achieved after long struggles, and this was against the British. We all know that it was in the year 1847 that the British took over India, and from then 200 dark years followed in India, and this is all due to one reason, that is disunity among Indians. And we all know that it's due to disunity that the first time British took over India, and from then 200 British officers dominating a population of 1.2 billion. Can you imagine the magnitude of how much disunity we had amongst us? Even today we may not have this unity. We fight over caste, creed, religion and many other differences. We fight for silly things, and that has caused serious disunity between us. So the first lesson we learn from independence is, let us all be united. Let us all sing with one throat for our motherland. Let us all be united for a cause. Even in this pandemic situation, it has taught us that we have to be united. We may belong to different castes, different creed, different, everything may be different, but we are united by a single name, that is, we are Indians. So with this, I would like to say that let us learn this lesson of unity from our independence. Let's all be united. United we stand, divided we fall. We may be diversified, but we are united. Thank you. Jai Hind. Now I am requesting Sai Jwala Prasad to deliver his speech. Sairam to one and all. So, firstly, I would like to ask, are we really independent? And you might think this is not a question to be asked. So, okay, let's go back to some years ago and let's have a classification on how a country should be, and let's see the points that criteria and the points that country should have. A country should have a very great freedom struggle and lot of freedom fighters, and our country had over exceeded all its limits of being a country, and so according to some reports, they suggest that our country right now actually should be the most united, the most grandest and the top country of the world. But is our country right now? No, because you might suggest hundreds of reasons why our country is not in that kind of a position right now. So whom we all blame? We all blame the politicians, we all blame the other people who are in the top position. But let me quote the quote of Shiv Khera. He says that the biggest problem you have is yourself. So we have to change ourselves every day and make the small change in ourselves. So సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సంజగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మంగళం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం భరతమాత పాదాలకు మంగళం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం గలగల పారే ఆ జలపాతం నీ కింద తన కోసం నేనాడైనా మిలమిల మెరిసే ఒక అగ్నికణం మిగిలిందా తన కోసం ఏ క్షణమైనా తరతరాల భారతీయ తాపసులది మార్గం తరతరాల భారతీయ తాపసులది మార్గం ఆత్మలోని వేదనం అమ్మకు నీరాజనం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సంజగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు
అనామిగత సందేశం హైందవ జీవన సారం జనని జన్మ కారణం జన్మభూమి దీదినం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సంఘగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు ముక్కలం ఆమె మోముపై నా చిరునవ్వులం మమతల సిరులై తన్మయ ధరులై మనం సాగాలి సమరమున సాగిన శరమై కోవెల గంటై కోటి ఆశల పంటై మనం రోగాలి జనవధాన గుండెల స్వరమై కర్మ ఫలము ఆశించని ధర్మవీరులం మనం కర్మ ఫలము ఆశించని ధర్మవీరులం మనం జయ జయ హే భారతం జయం జయం భారతం జయ జయ హే భారతం జయం జయం భారతం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సంజగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మూకలం ఆమె మోముపై నా చిరునవ్వులం ఆమె మోముపై నా చిరునవ్వులం. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామండి. మనం నిన్న రాత్రి ఏం తిన్నాము అంటే కడుగుకోకుండా చెప్పేస్తాం. నేను రాత్రి భోజనం చేశాను. నేను నిన్న ఉదయం అంటే ఒకసారి ఆలోచిస్తాను. వారం రోజుల క్రితం అంటే గుర్తుండవు. మరి చిన్నప్పుడు నువ్వేం తిన్నావంటే వారం రోజుల క్రితమే గుర్తులేదు. చిన్నప్పుడు ఎక్కడ గుర్తుంటుంది మనకు అంటే మరి ఎల్కేజీలో ఏం నేర్చుకున్నావు ఎలా గుర్తుంటుంది? తిన్నది ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు? ఎల్కేజీలో నేర్చుకున్నది లేదా యూకేజీలో నేర్చుకుంది లేదా నీ 10th క్లాస్లో నేర్చుకుంది లేదా నీ గ్రాడ్యుయేషన్లో నేర్చుకుంది ఎలా గుర్తుంది నీకు? అంటే దేన్నైతే మనం చరివిత చరణం చేస్తూ ఉంటాము, పునశ్చరణ చేస్తూ ఉంటాము, రీకాల్ చేస్తూ ఉంటాము, అది మనకు గుర్తుంటుంది. అలా గుర్తుండవలసినటువంటి విషయాల్లో చరిత్ర కూడా ఒకటి. చరిత్ర ఒక విచిత్రమైంది. మనకు హిస్టరీలో చెప్పాం, హిస్ స్టోరీ ఇస్ హిస్టరీ అంటాం. హూ ఈజ్ హీ? నా స్టోరీ హిస్టరీ కాదు, కానీ మహాత్మా గాంధీ స్టోరీ హిస్టరీ అవుతుంది, లేక భగత్ సింగ్ స్టోరీ హిస్టరీ అవుతుంది. ఎందుకు? వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి కాకుండా ఒక నోబుల్ కాజ్ కోసం వాళ్ళు ఫైట్ చేశారు కాబట్టి. మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన స్కూల్ అభివృద్ధి కోసం, మన కుటుంబ అభివృద్ధి కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి బాగా అభివృద్ధిలోకి వస్తే స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్లు లేకపోతే స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలు, కుటుంబం బాగా అభివృద్ధిలోకి వస్తే మన సంతానం వాళ్ళు అనుకుంటారు. అందుకే చరిత్ర చాలా గొప్పది. ఆ చరిత్రని ఎప్పటికప్పుడు రికార్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ రికార్డ్ చేయడంలో కనుక నువ్వు వెనకబడితే ఆ చరిత్ర ఇంకెవరో రాస్తారు. ఇప్పుడు చాలామంది చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ చరిత్రలు, అవి పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు, సినిమా యాక్టర్స్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కావచ్చు, లేదా క్రీడాకారులు కావచ్చు, తర్వాత రోజుల్లో అవి డాక్యుమెంట్స్గా వస్తాయి. మనం చూసాం మిల్కా సింగ్ ఎవరైతే అథ్లెట్లో ఇందాక అనసూయ మేడం చెప్పారు, హాకీలో లేకపోతే గోల్ఫ్లో పోయినట్టు ఆ రోజుల్లో ఒలింపిక్స్లో అథ్లెట్లో 4th ప్లేస్లోకి వచ్చాడు మిల్కా సింగ్. వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఈ స్థానాన్ని సాధించాలన్నప్పుడు జావెలిన్ త్రోలో మొన్న మన గోల్డ్ వచ్చినప్పుడు అతను ఈ దాన్ని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చాడంటే మిల్కా సింగ్కి అంకితం ఇచ్చాడు. ఈ చరిత్రలో ఇందాక డివిఆర్ గారు చెప్పారు, ఇలా లాస్ట్ ఫేజ్కి వచ్చేసరికి కొంతమంది మిగిలారు. కానీ నేను యుద్ధం చేసేది, నేను ఎదిరించేది, నేను ప్రశ్నించేది ఒక మైటీ మెగా లేదా ఒక పెద్ద వ్యవస్థని అని తెలిసి కూడా ఎవరైతే తమ ప్రాణాలను అర్పించారో వాళ్ళకి తెలుసు
వాళ్ళ ప్రాణాలు వాళ్ళు తీసేస్తారు, లేకపోతే రేపు తీసేస్తారు, లేకపోతే రెండు చనిపోతారు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ప్రయత్నాన్ని చేసినటువంటి వాళ్ళనే మన దేశభక్తులు అంటారు. దాంట్లో నిన్న వాళ్ళ న్యూస్ పేపర్లో ఈ 75 years వాళ్ళకి జరిగింది ఏంటి అంటే, అంతకు ముందు వినటువంటి పేర్లను వింటున్నాం మనం, వీళ్ళు ఉన్నారా అని. బీహార్ అంటే బీహార్లో వీళ్ళు దేశభక్తులు అని అంటారు, హర్యానా వెళ్తే హర్యానాలో వీళ్ళ దేశభక్తులు అని అంటారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తే ఒక అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు, లేదా ఒక ప్రకాశం పంతుల పేరు, లేదా ఒక గాడిచల్ల సర్వోత్తమరావు గారి పేరు, ఇలా కొన్ని పేర్లు మాట్లాడుకుంటుంటాం. పొట్టి శ్రీరాములు గారి పేరు ఇలా మాట్లాడుకుంటాం. ఇదే పొట్టి శ్రీరాముల గురించో లేదా ఇదే అల్లూరి సీతారామరావు గురించో మన కర్ణాటక వెళ్ళి అడిగామనుకో మాకు తెలియదు అంటారు. అంటే ఎందుకు తెలియదు? మరి వీళ్ళందరూ పోరాడింది బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీదే కదా. వీళ్ళందరూ పోరాటం చేసింది భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామం లేదా భారతదేశ స్వేచ్ఛ గురించే కదా. అంటే కొన్ని వ్యవస్థాగతమైనటువంటి లోపాల వల్ల వాళ్ళు స్థానిక నాయకులుగా మిగిలారు తప్ప జాతీయ నాయకులుగా దేశభక్తులుగా వీరులుగా మిగలలేదు. కానీ మిగతా ఏ వ్యవస్థలో అయినా సరే వాటి మీద విమర్శ చేయొచ్చు, లేకపోతే వాటి మీద విశ్లేషణ చేయొచ్చు. కానీ ఒకే ఒక్క వ్యవస్థ అయితే ఉపాధ్యాయులుగా మనం ఉన్నప్పుడు అసలు విమర్శ అన్నది మనం చేయకుండా మనకు సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరున్నారు దీంట్లో, ఎవరి గురించి చెబితే పిల్లలు దేశభక్తి పరులుగా తయారవుతారు అని ఆలోచించి పిల్లలకి ఆ మాట చెప్పాలి. ఎందుకంటే మన కుటుంబం అంటే గౌరవం ఎప్పుడు ఉంటుంది? కేవలం మన పిల్లలు తల్లిని తండ్రిని చూస్తూ ఉంటారు, అప్పుడు తల్లి తండ్రి అంటే గౌరవం ఉంటుంది. కానీ తాతయ్యలని ముత్తాతల్ని లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళని చూశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకు? ఖచ్చితంగా ఆహా మా వంశం ఇంత గొప్పదన్నమాట అన్న భావన కలుగుతుంది. అలా లేనప్పుడు ఏమంటారు? నాన్న గుడ్ అయితే గుడ్, గ్రేట్ అయితే గ్రేట్, బ్యాడ్ అయితే బ్యాడ్. ఎందుకు? నువ్వు ఒక్కడే చూస్తున్నావు. అక్కడ మన ఇళ్లలో కూడా మన ఫోటోలే బాగా పెట్టుకుంటున్నాం. మన ఫోటోలు అంటే ఎవరు? అమ్మ నాన్న, నాకు మేమిద్దరం మాకిద్దరం ఆ ఫోటోలే ఉంటున్నాయి మనకు. ఎందుకంటే మేకులు ఎక్కువ కొట్టాల్సి వస్తుందని, మేకులు కొడితే గోడ పాడైపోతుందని ఎవరిని తీసేసాం? ఫస్ట్ తాతయ్యల ఫోటోలు తీసేసాం, అమ్మమ్మల ఫోటోలు బామ్మల ఫోటోలు తీసేసాం. వాళ్ళకే దిక్కు లేనప్పుడు మన దేశం గురించి ఎవరైతే ప్రాణాలు అర్పించారో దేశభక్తుల ఫోటోలు ఎందుకు ఉంటాయి? కానీ అవి ఎక్కడ ఉండాలి? ఖచ్చితంగా విద్యాలయాల్లో ఉండాలి. ఇళ్లలో లేకపోయినా నష్టం లేదు, కానీ విద్యా సంస్థల్లో ఉన్నప్పుడు వాడు ఒక సంవత్సరం పాటు ఒక తరగతి గదిలో కూర్చున్నప్పుడు ఆ ఫోటోని చూస్తున్నప్పుడు ఏదో రోజున ఆ ఫోటో ఏంటి, ఎవరు అన్నటువంటి ప్రశ్న వాళ్ళలో మనసులో ఉదయిస్తుంది. అందుకోసం అన్ని విద్యా సంస్థలు ఒకలాగా ఉంటే కొన్ని విద్యా సంస్థలను మాత్రమే పిల్లలు ఎందుకు గుర్తుంచుకుంటారంటే ఈ కారణంతో. చరిత్రలో చరితార్థులు ఈ భారతీయ మహనీయులు అని చెప్పి ఒక ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను కూడా చదవటం ప్రారంభిస్తే కువార్ సింగ్, ఈ పేరు అసలు మీరు విన్నారో వెళ్ళలేదో తెలియదు, నేను కూడా కొత్తగా వింటాను. కువార్ సింగ్ ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాము? ఒక ఖుదీరామ్ బోసు లేదా ఒక భగత్ సింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ 20 ఏళ్ళు 18 ఏళ్ళు 14 ఏళ్ళ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోరాడారు వ్యతిరేకంగా. అంటే ఈ కువార్ సింగ్ అన్న ఆయన 80 సంవత్సరాల వయసులో బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పోరాడారు. 80 సంవత్సరాల వయసు. ఎవరయ్యా ఈయన అని దాంట్లో చూస్తే బీహార్కి సంబంధించిన జగదీష్పూర్ సంస్థానం తీసి, అంటే ఎవరికైతే స్వాభిమానం ఉంటుందో, ఎవరికైతే ఆత్మాభిమానం ఉంటుందో, ఎవరికైతే దేశభక్తి ఉంటుందో, ఎవరైతే పరపీడన పరాయణత్వాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తిరుగుబాటు చేస్తారు. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళని తిరుగుబాటుదారులు అనొచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఉగ్రవాదులు అనొచ్చు, లేకపోతే విప్లవకారులు అనొచ్చు. కానీ వాళ్ళు ప్రశ్నించింది ఎవరిని? ఎక్కడో నీ దేశం ఉంటే వచ్చి మా దేశాన్ని ఎందుకు పరిపాలిస్తున్నాము? ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేసినటువంటి గొప్ప విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఒక సంవత్సర కాలం పాటు 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర సంగ్రామాన్ని మీరు తలుచుకోండి అన్నారో, అప్పుడు ఇలాంటి యోధులందరినీ కూడా బయటికి తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం. లేదు అంటే మనం ప్యారెట్ నోట్స్ అంటారు, చెట్టు పలుకుల్లాగా ఏ నాయకుడు చూసినా వాళ్ళు పలికే ఎవరిని? మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, లేకపోతే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్,
ఎవరు నిన్న 1940 దాటిన తర్వాత 1930 దాటిన తర్వాత ఎవరైతే పోరాటం సరిపారో వాళ్ళ నాయకుల పేర్లే గుర్తుంటుంది. కానీ వాళ్ళకి పునాదిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళని ఉత్తేజపరిచినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళని దేశభక్తి పూర్వక నాయకులుగా తయారు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, మనం ఒక బ్రిటిష్ వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం, కానీ డచ్ వాళ్ళు వచ్చారు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చారు, లేకపోతే ఇంకా అనేక యూరోపియన్ దేశాలు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళు పెద్ద కొండనెత్తి వాళ్ళ మీద వేయలేకపోవచ్చు, కానీ చిన్న మట్టి పెడ్డ తీసి వాళ్ళ మీద విసిరేశారు. ఆ మట్టి పెడ్డలే తర్వాత రోజుల్లో ఈ మహాత్మా గాంధీ గారికి కానీ, లేకపోతే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళకి పెద్ద కొండల్లాగా తయారయ్యి భారతీయుల్లో ఉన్నటువంటి దేశభక్తిని వాళ్ళకి తెలిసేట్టు చేసింది. అందుకని 75 yearsలో మన లోపాల కన్నా కూడా మనలో ఏవైతే అంకిత భావం ఉందో, మనతో ఏదైతే దేశభక్తి ఉందో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు, అందుకే కొంతమంది టీచర్స్ని మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటాం, తర్వాత ఇంకొకరిని కంప్లైనింగ్ అంటాం, ఇంకొంతమంది ఇన్స్పైరింగ్ అంటాం. అంటే చరిత్రని బాగా చెప్పలేకపోవచ్చు, కానీ చరిత్ర కనీసం చెప్పగలగాలి. చెప్పినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ దేశభక్తి ఉన్నప్పుడు 1885లో ఇందాకన్నా ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రెయిన్ డ్రైన్ అన్నారు. ఆ రోజుల్లోనే 1885లోనే బ్రెయిన్ డ్రైన్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేధావుల వలస ఇటు వెళ్ళిపోయింది, యూరోపియన్ కంట్రీస్ వైపు వెళ్ళిపోయింది. దాదాబాయి నవరోజీ అని ఆయన చెప్పాడు, బ్రెయిన్ డ్రైన్ అన్నారు. కానీ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్లకుండా ఇక్కడ ఆగిపోవాలంటే ఎందుకు సత్యానాథళ్ళ ఇవాళ అమెరికాలో దాన్ని ఏమంటారు మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉన్నాడు, లేకపోతేనేమో ఇంకో ఆయన ఎవరు నాడా, ఆయన పేరు శివరాజ్ నాడా, ఇంకో ఒక 5-6 వ్యక్తులు ఇండియన్స్, వాళ్ళందరూ కూడా CEO స్థాయిలో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నారు. ఎందుకున్నారు అంటే ఇక్కడ దేశం వాళ్ళని ఆదరించలేదని వాళ్ళు అనుకున్నారు. కానీ ఎక్కడో ఒక చిన్న దేశభక్తి కనుక వాళ్ళలో ఉంటే ఆ సామ్రాజ్యాన్ని ఇక్కడే వాళ్ళు సృష్టించారు. ఆ సృష్టించడంలో ఒక టీచర్ విఫలమయ్యాడు. తల్లిదండ్రులు అన్నట్లనే ఒక టీచర్ విఫలమయ్యాడు. ఒక టీచర్ విఫలం కాబట్టి ఈ యొక్క మేధా సంపత్తి ఏమైంది, అక్కడికి వెళ్ళి పడిపోయింది. అందుకని టీచర్స్గా మనం ఖచ్చితంగా పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి అంటే మన దేశం గురించి, దేశ ఔన్నత్యం గురించి, ఈ దేశ అభిమానం కోసం ఎవరైతే పోరాడారో వాళ్ళ గురించి కనుక చెప్పినట్లయితే ఎవరైనా సరే ఈ దేశంలోనే ఉంటారు, ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధినే కాంక్షిస్తూ ఉంటారు, ఈ దేశ ఉన్నతికి వాళ్ళు కృషి చేస్తూ ఉంటారు. ఇవాళ అలాంటి 75 సంవత్సరాల భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామ చరిత్ర, దాని అంటే ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంలో మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, రేపు మళ్ళీ మన పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ప్రభుత్వం 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు మన పాఠశాల తెరిచేటువంటి అవకాశం ఇచ్చింది. తరగతి గదికి 20 మందిని తీసుకొని పాఠశాల ప్రారంభించబడింది. మనం అంతకుముందు అనుకున్నట్టుగానే పిల్లలు విత్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్తో పాఠశాలకు వస్తారు. అలానే ముందు కొద్ది మందిగానే వస్తారు, తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ దర్శన తర్వాత వస్తారు. ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మనం ఒకసారి కూర్చొని ఆ విధి విధానాలు రూపొందించుకొని మనం డిస్కస్ అవుతాం. మరొక్కసారి 75వ స్వాతంత్ర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ కూడా ఒకసారి జనగణమనతో కార్యక్రమం చేసిన తర్వాత అటెన్షన్ స్టాండర్డ్ అటెన్షన్ సే నేషనల్ యాంథమ్. రెడీ 1 2 స్టార్ట్. జనగణమన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత. పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠ